Okay, good morning. Okay, good morning to you all. I think it's audible. So we'll start today's session. Today our topic is K-map, Karnoff map. And the relevance of Karnoff map is, so for the last few classes, we were seeing Boolean expressions. And what is a Boolean expression? It's a way of representing a Boolean logic statement in mathematical form. So if you want to implement a Boolean expression in order to use minimum hardware, we want to reduce the Boolean expression and implement. By reducing the Boolean expression, what we are doing is, without affecting the input-output relationship, we are reducing the number of hardware required. That means by some means we are reducing, or we are finding redundancy in the input combination, and we are minimizing the redundancy, or we are removing the redundant part using a single term. So that is the way of reducing. So minimization of Boolean expression using Boolean algebraic laws we were seeing in the last class. But in that way, the Boolean expression, it depends on the person who is reducing that expression, because the person's knowledge and the approach will decide the reduction process, because he is applying the Boolean algebraic laws. So the person should be very expert. It should be very expert, and logically he should be able to analyze it completely. Then only he'll get it results in a reduced expression. So this K-map minimization or Karnoff map minimization is not like that. Okay, of course, some logistical approach is required, or some intuitive knowledge of the person is required. Even then, it will help in reduction for more logistically than applying this one. Okay. Then minimization of Boolean expression, why we require that is canonical SOP, that is sum of min terms, or and POS. We see what it is. These canonical forms, also known as standard forms, they are not minimal. Minimization of Boolean expression is needed to simplify the Boolean expression and thus reduce the circuit complexity, as it uses lesser number of gates to produce the same output that can be taken by a long canonical expression. Two methods can be applied to reduce the Boolean expression. One is algebraic method and the other is using Karnoff map. In algebraic method, the different Boolean rules and theorems are used to simplify the Boolean expression. The different Boolean rules and theorems are used. But in K-map method, K-map is invented by this Maurice Karnoff 1953. It was refined by Edward Veitch in 1952. K-maps are convenient way to simplify Boolean expressions. They can be used for up to 4 or 5 variables. They are visual representation of a truth table. And so this is the K-map of a 2-variable expression. Suppose our expression is A bar B bar plus A bar B plus AB. This is the truth table representation. From truth table, we can easily map the truth table to a K-map, Karnoff map. So this is a Karnoff map. So this is a Karnoff map is like these cells. A 2-variable K-map
This is a two variable truth table. So two variables will have four different combinations. So for representing the output of each combination of the input variables, the corresponding K-map will have four cells. Each cell of a K-map corresponds to one set of input combination, and that cell value, സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കോളത്തിലെ വാല്യൂ ആണ് ഈ സെല്ലിനകത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വി ആർ മാപ്പിംഗ് മിൻ ടേംസ് ഹിയർ. മിൻ ടേംസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് ദിസ് വൺ, സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് 0 0ക്കാണ് 1. 0 0 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ ബാർ ബി ബാർ. സോ കെ മാപ്പ് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് സൈഡ്, ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, കെ മാപ്പിന് ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്, വൈ ഡയറക്ഷനും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും. വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ എയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ബിയും എടുത്താൽ, തിരിച്ചും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സെൽ അഡ്രസ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഈ 0 1 ആ ഓർഡറിലാണ് പോവുക. 0 1, ഇവിടെ 0 1. 2 വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് 2 വേരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും 2 വേരിയബിൾസ്, ഒരു വേരിയബിൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ബി എന്ന വേരിയബിളും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എ എന്ന വേരിയബിളും. ബി എന്ന സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ, 0യും 1ഉം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സെല്ലിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ് 0യും 1ഉം, അതുപോലെ എ എന്ന വേരിയബിളിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 0യും 1ഉം ആണ് സെല്ലിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അഡ്രസ് 0 1. സോ ഈ സെല്ലിന്റെ ഈ സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 0 0 ഓർ എ ബാർ ബി ബാർ. സോ അഡ്രസ് ഓഫ് ദിസ് സെൽ ഈസ് 0 1, or in terms of literals it is a bar b. So the address of this cell is 1 0 or a b bar, and the address of this cell is 1 1 1 1 or a b. Okay, then അത് അഡ്രസ്. ഇനി ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിന്ന് ആ കോമ്പിനേഷന് ഉള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. വാല്യൂസ് എഴുതുമ്പോൾ മിൻ ടേംസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി സീറോസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നോർമലി ഒരു കൺവെൻഷൻ തന്നെ വൺസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് the first row of the truth table is mapped into this 0 0 1, and second row is mapped into this 0 1 input copy 0 1 input combination. Output is 1, so that is why output is 1 here, and 1 0 input combination, output 0, so nothing is written here. 1 1 input combination, output is 1, so 1 is written here. Okay, so this is how a truth table is mapped into a K-map. So this is a 2 variable truth table, and it is mapped into a 4 cell K-map. Okay, so min terms are represented by a 1 in the corresponding location in the K-map. So K-map in the addressing idum kuda onnu nokki vekkana, 0 1 ivide 0 1. Okay, so this is for 2 variable. Then regarding the simplification, suppose we marked it like this, then how it can be simplified? So adjacent ones can be paired off. So we can group these two together, and this forms a pair. So we can group these two. This forms another pair. Okay. So when we group these two together, first one, A is common. This 0 is common to both these cells, right? But ഈ രണ്ട് സെല്ലിനും ബി വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു സെല്ലിന്റെ ബി അഡ്രസ് 0യും മറ്റേ സെല്ലിന്റെ ബി അഡ്രസ് 1ഉം ആണ്. അപ്പൊ ബി വ്യത്യാസമായോണ്ട് നമ്മൾ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും കോമൺ ആയ ടേം മാത്രം റിമൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോമൺ ആയ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ആണ്, 0 ഓർ എ ബാർ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, ലീവിങ് എ ബാർ ആസ് എ ടേം. അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബി ആണ് രണ്ട് സെല്ലിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബി ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് സെല്ലിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എ എലിമിനേറ്റ് ആവുകയും ബി റിമൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താവും? നെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്താവും? എ ബാർ പ്ലസ് ബി ആവും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി. സോ വെൻ വി ഗ്രൂപ്പ് ദീസ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബാർ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്? Okay. Next, 3-variable K-map. 3-variable K-map. 3 വേരിയബിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ 3 വേരിയബിളിനും കൂടെ 2�3, 8 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ആ കോമ്പിനേഷൻസ് ABC 3 വേരിയബിളിന്റെ 8 പോസിബിൾ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന് ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് വാല്യൂസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിള് ഒരു 3-വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യും? അതിനാദ്യം എന്താണ് 3-വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. 3-വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് സപ്പോസ് നമ്മൾ എ ഈ ഡയറക്ഷനിലും ബി സി ഈ ഡയറക്ഷനിലും എടുക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് എഴുതുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ സെൽ അഡ്രസ് ഗ്രേ കോഡാണ് കെ മാപ്പ് ലേബലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേ കോഡ്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ഗ്രേ കോഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ ഗ്രേ കോഡ് പഠിച്ചതാണ്. ഗ്രേ കോഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ അടുത്തടുത്ത 2 കോഡ് തമ്മിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിലെ വേരി ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേ കോഡിന്റെ അഡ്രസ്സിങ് വരുമ്പോൾ ഗ്രേ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ബി സി എഴുതുമ്പോൾ ബി സിയുടെ 0001, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഗ്രേ കോഡിൽ 2 ഡെസിമൽ 2 ഈക്വലന്റ് എന്താ? 11, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 01 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് 11 ആണ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിലെ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 01, 11 പിന്നെ 10. അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡ് ലേബലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേ കോഡിനും ബൈനറി ബിറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഗ്രേ കോഡ് ലേബലിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലേബലിംഗ് കെ മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി സിയുടെ വാല്യൂ, ഇത് എയുടെ വാല്യൂ. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും? നോക്കൂ സെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഈ സെല്ല് 0 0 0. അപ്പോൾ 0 ബൈനറി 0ക്ക് ഇക്വലന്റ്. ഈ സെല്ലോ 0 0 0 1. അപ്പോൾ 0 0 1 0 0 1 ആണ് ഈ സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ്. ഈ സെല്ലോ 0 1 1 0 1 1. ഇനി ഈ സെല്ലോ 0 1 0. ഇനി ഇതോ ഈ സെൽ 1 0 0. ഇനി ഇത് 1 0 1. ഇത് 1 1 1. ഇത് 1 1 0. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിന്റെയൊക്കെ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് 0 ഡെസിമൽ 0 1 2. ഡെസിമൽ 2 ആണോ? ഇത് ആണോ? അല്ല. 2 കംസ് ഹിയർ. 2 ഡെസിമൽ 2. ഇത് 3. ഓക്കെ. സോ 0 1 2 3. അതുപോലെ ഇത് 4 4 5 6 7. അങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബൈനറിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ കോഡ് എഴുതിയ. അപ്പോൾ 0 1 2 3 4 5 6 7. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ്. സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ
ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ 1 എഴുതും. ബാക്കി സീറോസ് ഉള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒന്നും എഴുതാറില്ല. ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെൻ നത്തിങ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ 0. സോ നോക്കൂ 0 1 0 അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി 2-നാണ് 1. സോ ബൈനറി 2 വരുന്നത് ഇവിടാണ്, 2-ന് 1. പിന്നെ വരുന്നത് ബൈനറി 4-ന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. ബൈനറി 4-ന്റെ സെൽ ഇതാണ്. സോ അതിലും 1. പിന്നെ വരുന്ന ബൈനറി 6-നാണ് ഒരു 1. സോ ഇവിടെ ബൈനറി 6-നാണ് ഒരു 1. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിന്റെ 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിലേക്ക് ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ്. ഇതാ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ മാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത്, ഇങ്ങനെയാണ് മാപ്പിംഗ്. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് എന്താ പറയുക? മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ കെ മാപ്പ്. ഇനി ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് പെയേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസൻറ്റ് സെൽസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് സെൽസിൽ നോക്കൂ, എ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ബിയും സിയും കോമൺ ആണ്. സോ ബിയും സിയും കോമൺ ആണ്. ആൻഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം ഏതാ? ബി സി ബാർ. സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇക്വേറ്റ്സ് ടു ബി സി ബാർ ആസ് എ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഇനി അഡ്ജസൻറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ബുക്കിന്റെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതാ 0 0-യും 1 0-യും അടുത്തടുത്ത് വരും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് കോളംസും തമ്മിൽ നോക്കൂ. ഈ രണ്ട് കോളംസും തമ്മിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ബിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ ദീസ് 2 കോളംസ് ആർ ഓൾസോ അഡ്ജസൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ണും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ we can wrap around, അതാണ് we can wrap around and this pair equates to കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ബി. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ കോമൺ ആണ് അല്ലേ? എ കോമൺ ആണ്, പിന്നെ സിയും കോമൺ ആണ്, ബി മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇക്വേറ്റ്സ് ടു എ സി ബാർ. സോ our truth table simplifies to എ സി ബാർ പ്ലസ് ബി സി ബാർ. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്? ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് പെയർസ്, ഈ ഗ്രൂപ്പ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി സി ബാറും ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സി ബാറും ആണ്. സോ എല്ലാ വൺസും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാ വൺസും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തോന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. എല്ലാ വൺസും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. 3 സ്റ്റെപ്പ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് mapping of the truth table into K map, then grouping, next writing the label of the group. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലേബൽ എഴുതുക. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലേബലാണ് ബി സി ബാർ, ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലേബലാണ് എ സി ബാർ. So our next expression is a c bar plus b c bar. Okay. Any doubt? ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, we'll take attendance. നമ്പർ 1 ഇല്ല, അഭിഷേക് ബി ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ.
Abhishek B is absent. Number 1 absent. Number 2? Abhishek K ille. Number 2 is absent. Number 3? 3. Okay. 4. 5 illa. 6. 7. Okay. 9. 8. 10. 11. 12. 15. 13. 15. 16. 17. 18. 19. ധ്യാൻ ഇല്ലേ അവിടെ? ധ്യാൻ? Okay. Miss present. 21. 22. 23. 24. 25 Jithin. Okay. Oh. 27. 27. Muhammad Niyas illa. 28. 29. 30. 31. 33. 30. 34. 35 Rishika. 35. 37. 37. Yes. 39. 40. 41. 42. 44. 45. 46. Vishnu innu illa. 47. 48 Adra. Adra. 48. 27%. Okay, okay. 27. 27. ആ സമയത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ. Okay, okay. Miss 48. Okay, 48 കേട്ടു. അഭിഷേക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ അഭിഷേകിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല. അഭിഷേക് KA. അത് ആദ്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ. ജിതിൻ, ധ്യാൻ, വിഷ്ണു KV ഇല്ല. വിഷ്ണുവിനോട് ഞാൻ ജിതിൻ, ധ്യാൻ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടെന്നാണ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാവണേ. ജിതിൻ, ധ്യാൻ, വിഷ്ണു, നവാഫ്, റിഷാദ് ആൻഡ് അജീബ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു കാര്യം, ഈ 3 ടോപ്പിക്കും ഇല്ലേ, റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ്, ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്, ആൽഫ ന്യൂമറിക് കോഡ്സ്, അതിൽ ആസ്കി കോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ 3 ടോപ്പിക്കിൽ ജിതിൻ ഏത് ടോപ്പിക്ക് വേണം? ജിതിൻ ഏത് ടോപ്പിക് എടുക്കും? ഏതായാലും മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത്, അതിനെപ്പറ്റി ജിതിൻ ഒരു PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറ്റും വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് എടുക്കും കേട്ടാ.
അത് ജിതിനും പിന്നെ ജിതിന്റെ രണ്ടുപേര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും എടുക്കണം. കാരണം അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ജിതിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ ധ്യാൻ ഇല്ലേ? ധ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ജിതിൻ ആൻഡ് ധ്യാൻ കേട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റേത് ഞാൻ പറയാം. വിഷ്ണു കെ വിനോട് ഞാൻ എന്തായാലും ടോപ്പിക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു കെ വി നവാഫും ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വിഷ്ണു നവാഫും നമ്പർ 46 നമ്പർ 31 ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്. മുഹമ്മദ് റിഷാദും അജീബ് ഉസ്മാനും നമ്പർ 26ഉം 12ഉം ആസ്കി കോഡിനെ പറ്റി PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ആണ് എടുക്കുക. ഇവര് പ്രസന്റ് അജീബ് ഉസ്മാൻ അല്ല, അരീബ് ഉസ്മാൻ. അരീബ് ഉസ്മാൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. അരീബ് ഉസ്മാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ അരീബ് ഉസ്മാനും മുഹമ്മദ് റിഷാദും ആസ്കി കോഡിനെ പറ്റി കേട്ടാ. ഈ ഫ്രൈഡേ ആവുമ്പോഴേക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരണം. ഓക്കെ, നൗ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഇനി ഇതുവരെ എടുത്ത കെ മാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? അനക്കില്ല. അനന്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ന് ഇതിലിട്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലിടും. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. 3 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിൽ ഒന്ന് ഇതെഴുതൂ. ഐദർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ എഴുതാം. ടേക്ക് ഡൗൺ ദിസ് y is equal to y of ABC എന്ന് വെച്ചാൽ ABC വേരിയബിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം എന്നാണ് അർത്ഥം. y of ABC equal to sigma 2, 3, 6, 7. Sigma 2, 3, 6, 7. Y is equal to y of ABC is equal to sigma 2, 3, 6, 7. First, you write the truth table and then map the truth table into a K-map. Sigma 2, 3, 6, 7. Write the truth table and map the truth table into a K-map. മാപ്പ് ചെയ്തോ?
Then check whether your mapping is like this. So this is BC and this is A. So sigma 2, 3, 2, 3, 6, 7. So this corresponds to 2, this corresponds to 3. So 2, 3, either 6, either 7, 6, 7. So the mapping of ones will be like this. The next step is grouping. Adjacent, ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസെന്റ് 2 വണ്ണിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2ന്റെ പവേഴ്സിൽ 4 വണ്ണിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, 4 സെൽസിനെ അഡ്ജസെന്റ് ones in 2, either adjacent 2 cells or 4 cells or next 8 cells or like that. സോ അപ്പൊ ഇത് 4ഉം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. 4ഉം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 4നും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? എ ഓഫ് കോഴ്സ്, എ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി ഡിഫറെന്റ് ആ, ബി ആണ് കോമൺ. സോ ഈ 4നെയും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ബി. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ ബി. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ യു ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതിയത്. ആ ട്രൂത്ത് ടേബിളിനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്രസ് എഴുതിയപ്പോൾ that results in a single variable or single literal. So this is the simplified form. Okay. Groups of 4 in a block can be used to eliminate 2 variables. അതാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ 2 വൺസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ 2⁻1 ആണ് 2. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റ് ആയി. കാരണം നോക്കൂ, ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ABC ആണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വൺസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റ് ആയി. ഇവിടെ 4 വൺസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വേരിയബിൾസ് എലിമിനേറ്റ് ആയി. കാരണം ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾസ് എയും സിയും എലിമിനേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് 4 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ്. 4 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ്. ഇഫ് എ ബി ഇവിടെയും സി ഡി ഇവിടെയും ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 0 0 0. ഇത് സെൽ അഡ്രസ് ആണ്. ഇത് സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ്, ഇത് സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ അഡ്രസ്സും വെർട്ടിക്കൽ അഡ്രസ്സും. കാരണം 4 വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് അഡ്രസ്സിൽ 4 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. 0 0 0 1 1 0 1 1. കാരണം ഗ്രേ കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ. 0 0 0 1 1 1 1 0 ആണ്. ബൈനറിയിൽ എടുക്കുന്നത് 1 0 1 1. സോ ഗ്രേ കോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലേബലിംഗ്. ഇനി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇത് ഗ്രേ കോഡിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയത്. ഇനി ഈ വേരിയബിൾസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയാൽ ദിസ് സെൽ അഡ്രസ് ഈസ് എ ബാർ ബി ബാർ സി ബാർ ഡി. ദിസ് സെൽ അഡ്രസ് ഈസ്, ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എന്താ ശരിക്കും? 0 0 0 1. സോ 0 0 0 1. This is 0 0 1 0. So 0 0 1 0. Okay, this is 0 0 1 1. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബൈനറി ഇക്വലന്റ് എഴുതി പോയത് നോക്കൂ. ഇത് 0 1 0 0. കാരണം 0 1 0 0. സോ 0 1 0 0. ഇത് 0 1 0 1 0 1 0 1. ഇനി ഇത് ഈ സെൽ 0 1 1 1. കാരണം ആ സെല്ലിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അഡ്രസ് എടുക്കുന്നു, വെർട്ടിക്കൽ അഡ്രസ് എടുക്കുന്നു. സെല്ലിന്റെ രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ 0 1. അപ്പൊ എ ബാർ ബി 1 1 സി ഡി. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് 0 1 1 0 0 1 1 0. ഇത് 1 1 0 0. സോ 1 1 0 0. 1 1. ഇത് 1 1 0 1 1 1 0 1. ഇത് 1 1 1 1. That's why ABCD. ഇത് 1 1 1 0. This is 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0. Okay. So to reduce the Boolean expression, first we have to mark pairs, chords and octets.
Pairs 2 എണ്ണം, quads 4 എണ്ണം, octets 8 എണ്ണം. Pair remove 1 variable, quad remove 2 variables, and octet remove 3 variables. To get optimum reduction, priority is given to the octet first, then quad and then pair. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഏറ്റവും മാക്സിമം വൺസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കും. ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വൺസ്, ഈ 4 വൺസും ഈ 4 വൺസും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ ഇതാണ് ഒരു ഒക്ടറ്റ്. ഇതും ഒക്ടറ്റ് ആവാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലിയും ഹൊറിസോണ്ടലിയും ഒക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത, കാരണം ഈ റോയും അടുത്തടുത്ത് വരും, ഈ സെല്ലും ഈ കോളവും അടുത്തടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഒരു ഒക്ടറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയും ഒരു ഒക്ടറ്റ് 8 എണ്ണം ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ക്വാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 4 എണ്ണം. ഏതൊക്കെ 4 സെൽസ്? ഈ 4 സെൽസ് അടുത്താണ്. ഇനി ഇത് 4 എണ്ണം അടുത്താണ്. ഈ 4 എണ്ണം അടുത്താണ്. കണ്ടോ, ഈ 4 എണ്ണം അടുത്താണ്. ഇങ്ങനെ കോർണറിലുള്ള 4 എണ്ണം അടുത്താണ്. ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, ഇതും തമ്മിൽ. ഇതാണ് ക്വാഡ് റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം, എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില റിഡൻഡന്റ് ടേംസ് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ കെമാപ്പിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാപ്പിംഗ് വന്നത് എന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, ഈ 2 വൺസും കൂടെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റിഡൻഡന്റ് ടേം. കാരണം അതിലെ എലിമെന്റ്സ് ആയ ഓൾറെഡി മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വൺസിനെ വീണ്ടും മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് റിഡൻഡന്റ് ടേംസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിഡൻഡന്റ്, കാരണം അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുതുതായി ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ പോലും മാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത വൺസിനെ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് റിഡക്ഷൻ അല്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ ടേംസ് റിഡൻഡന്റ് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ this is a redundancy, so we'll remove that redundancy and that will result in this combination. Okay, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് this is the correct grouping. This is not the correct grouping because this includes a redundancy. Okay, കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക, അതിനെ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ this will result in this xy plus x bar is it. Then there can be more than one solution in some cases, because suppose our grouping or mapping is like this, then ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. both are true, but we'll get somewhat different expressions. So this type of problems will have more than one solution. So depending on, കാരണം ഇതിന് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, because that forms only a redundant group. So ഇത് രണ്ടും ഇതിന്റെ possible solutions ആണ്. So in some cases that will result in more than one solution. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ aware ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. Now we'll see some problems. Okay. Take this. F is equal to A plus BC plus D bar. F is equal to A plus BC plus D bar. Map this into a K-map. Example is F is equal to A plus BC plus D bar. The Boolean expression given is A plus BC plus D bar. How will you map this into a K-map? A plus BC plus D bar.
So the given expression is not in the standard form or canonical form. So first you have to make this into a standard form, then map into a truth table, and then map the truth table into the K-map. ഇതാണ് systematic way. ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യൂ. നമ്മൾ ആദ്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴികൾ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ A+BC+D⁻ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യൂ, വേഗം മാപ്പ് ചെയ്യൂ. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യൂ, യെസ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. A+, എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? Question once again I show you A+BC+D⁻. Okay, A+BC+D⁻. Map this into a K-map. So ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട K-മാപ്പിന് എത്ര വേരിയബിൾ K-മാപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ? A+BC+D⁻. ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര വേരിയബിൾ K-മാപ്പ് വേണം? വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ, എത്ര വേരിയബിൾ K-മാപ്പ് എന്ന്. Okay, yes, 4 variable K-map. Okay, correct. അപ്പോൾ 4 variable K-map വരച്ച് അതിലേക്ക് ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 വേരിയബിൾ K-map പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഒരു നോക്കൂ, തന്നിരിക്കുന്നത് ABCD. നോക്കൂ, ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്നത് ABCDയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്സിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസിലാക്കി K-മാപ്പിലേക്ക് അല്ല ട്രൂത്ത് ടേബിളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് പകരം നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം, ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ, എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമിൽ നോക്കൂ, 3 വേരിയബിൾസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ? ബി ഇല്ല, സി ഇല്ല, ഡി ഇല്ല. അപ്പോ 3 വേരിയബിൾസ് മിസ്സിംഗ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒക്ടറ്റ് 8 സെല്ലിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താലേ 3 വേരിയബിൾ മിസ്സിംഗ് ആയി വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ എയെ K-മാപ്പിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കൂ, എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ABCD, ഇവിടെ AB, ഇവിടെ CD, എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 8 സെല്ലിലും നമ്മൾ ആ 1 ഇടണം. എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എ വരുന്ന സെല്ലുകൾ ഇതല്ലേ 8, എ വരുന്ന സെല്ലുകൾ മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 8 സെൽ, അവിടെ എല്ലാം 1s ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ ഇങ്ങനൊരു ടേം കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട് എ വരുന്ന 8 സെല്ലുകൾ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ D⁻ ടേമിലും 3 വേരിയബിൾസ് ഇല്ല, ABC. അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു ഒക്ടറ്റ് പെയറിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് D⁻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന 8 സെൽ, ഇത് 4, ഇത് 4, 8 സെല്ലിലും 1 ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ BC, ഇത് BC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ഗ്രൂപ്പ്, 2 വേരിയബിൾസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് 4 1s ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണിത്. അതുകൊണ്ട് BC കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 4 സെൽസ്. സോ ഈ 4 സെൽസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് നമുക്ക് 1 ഇട്ട് പോകാം. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ A, D⁻, BC, ചില കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ പോട്ടെ. BC 4 കോമൺ. So our mapping will be like this, 1 1 1 1. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ടേമിനെ K-മാപ്പിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ മാപ്ഡ്.
അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്രസ് എഴുതിയതാണ് ഇത്. സോ ഇഫ് you are asked to map this into a K-map, you can do the reverse process. എക്ക് വരെ എ ഒക്ടറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 8 സെല്ലിൽ നമ്മൾ അതിടുന്നു. ഡി ബാർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അനദർ 8 സെൽ കോമ്പിനേഷൻ. സോ ഡി ബാർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 8 സെല്ലിൽ നമ്മൾ 1 ഇടുന്നു. ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോംസ്, 4 വേരിയബിൾ അല്ല 4 സെൽ കോമ്പിനേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ quad combination. So we are putting ones here. So this is the mapping of that expression. Okay. So ഇത് another way of mapping ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത മുഴുവൻ ഇവിടെ എ ബി ഇവിടെ സി ഡി, ഇത് നേരെ തിരിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ മാപ്പിംഗ് മാത്രം എടുത്തു പോവാം, അതാണ് നല്ലത്. സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കൂ. F W X Y Z is equal to W Z bar plus X Y bar plus X bar. Map this expression into a K-map. So take down this. F of W X Y Z is equal to W Z bar plus XY bar plus X bar. Okay. Next class വരുമ്പോൾ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. Plus some of the examples I will give in Google Classroom to get you familiarized with what we have studied today. Okay. So for the time being, we'll stop here. Thank you.